ಕೊಣಾಜೆ ನಡುಪದೌದ PA ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿದ ವತಿರ್ದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಳಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ವಿಶ್ವ ಔಷಧ ತಜ್ಞರ್ನ ದಿನದ ಅಂಗವಾದ ಕಿನ್ಯಾ ವಲವಿನಹಳ್ಳಿದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡ್ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರನು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಅಟನೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರು. ಕುಟ್ಲ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಉದಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ದದು ಔಷಧ ತಜ್ಞರು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರನ ನಿರ್ವಹಿಸಾವಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದ ಮುಂಚೂಣಿಡು ಉಂತುದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಪಂಡದು ಶುಭ ಹಾರೈಸೇರು. See, every year FIP decides the theme of the Pharmacist Day. So it's a global organization, as I said. So they decide the theme, and throughout the globe, throughout the world, it is being celebrated. And this year's theme for WPD is Pharmacist Strengthening the Health System. See, let me not have a one-way speech here. Let us have some interaction because I always love interaction with the students. Because if you see the pharmacy scenario right now, I don't know the students how many of you. PA ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲೀಮುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಫಾರ್ಮಸಿ ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆ ಆಧಾರಿತ ವೃತ್ತಿ ಮಾತೆಡಲ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ ತೆರಿಪಾಯಿರು. So good afternoon. Today we are celebrating International Pharmacist Day. It is also called as World Pharmacist Day. This day is celebrated on the eve of the formation of FIP, Federation International Pharmacy. And today we had a stage program where the Assistant Drug Controller graced the program, and all the students attended that program, followed by which, as every year plan for the Pharmacist Day to do some charity and do some service. And this year we selected a beautiful campus of Vallavinahalli. Vallavinahalli houses more than 100 old age people who are suffering from various disorders, psychosis, leprotic patients. All of them are there, and they are taking very well care of each and every inmate of this ashrama. And they gave us an opportunity to visit this place. We are very much thankful to them for allowing us to come here and interact with the patients. They have everything. Doctors regularly visit here, and nursing care is being taken care of. Everything is there here, but for us, for our student, it is a learning process where they should learn about the charity, about the service, because pharmacist is more than a profession, it is service. To nurture that feeling of service among the students, we generally go out like this and make them interact with the people who are maybe destitute or left away, or the old age people who do not have anybody to look after. So such places we go, and we see our students enjoy it and enjoy servicing, enjoying doing service to such people. That's a great gesture from the students. I am thankful to the students and our faculty members who have taken part in this enthusiastically and carried out various activities here. I am thankful to them, and most importantly I am thankful to the management of Vallavinahalli, and also I am very much thankful to our management who always support us to do such activities, and they provide all the facilities to go around and do the service. I am very much thankful to the management. Thank you very much. PA
PA ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸಹಾಯಕ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕರು ಶರ್ಫುದ್ದೀನ್ PK, PA ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫಾಜ್ ಜೆ ಹಾಶಿಂ, PA ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೀಶ್ ರಘುನಾಥನ್, PA ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KP ಸೂಫಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಗಿಳಿದ್ದರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಬೀನ್ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಔಷಧ ತಜ್ಞರ ದಿನ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ದಿನದಂದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ. ನಾವು PA ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಔಷಧ ತಜ್ಞರ ದಿನದಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ PA ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಉದಯ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಔಷಧ ತಜ್ಞರ ಪಾತ್ರವೇನು, ಆರೋಗ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ತಜ್ಞರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಲವಿನಹಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ KC ರೋಡ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಕಿನ್ಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಲವಿನಹಳ್ಳಿ ಇದು ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವ ಔಷಧ ತಜ್ಞರ ಈ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವ ಔಷಧ ತಜ್ಞರು, ಈ ಔಷಧ ತಜ್ಞರು ಆರೋಗ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವೆ, ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಔಷಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಔಷಧವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಔಷಧವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಔಷಧ ತಜ್ಞರು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಿನದಂದು ಇಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ವಿಭಾಗದ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ದಿನವನ್ನು ಇಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಲವಿನಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ವೃದ್ಧರ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತಹ ದೇವನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಔಷಧ ತಜ್ಞರ ಸೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಸೇವಾಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಸೇವಾಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ದೇವನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡೇರು, ತ್ರಿವೇಣಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತೇರು, ನಿಶ್ಮಿತಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಒಲವಿನಹಳ್ಳಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ನೆತ್ತೆರ್ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಂಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆ ನಡಪಾದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ದೆತನುಡಾಯಿನ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು.
ಒಲವಿನಹಳ್ಳಿದ ಆಡಳಿತ ಬಳಗದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು PA ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಂದಾಯಿರು. Thank you very much. It was a unique experience. You have really taken keen interest in each individual. You have gone to each one and spoken to them, and you have checked the vital signs as well as checked the blood pressure. Really, it was a great. Besides that, you have fed the inmates also with good sumptuous biryani. All of them are very happy, and they say first time we are coming across that they are taking so keen interest in each one of us and doing the vitals, taking the vital signs as well as having the blood checkup. Thank you so much. May God bless you all. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಾ ಅವಿತಾ ಸಂಜೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕೀಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟ ಪದಾರ್ಥ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀರಾ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಶುಗರ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಿಪಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ Chicken food. We'll give. What's your name? Veena. You are from? I'm from Mangalore. Mangalore. Oh, nice meeting you. Oh. Salimullah Khan. Okay. My name is Salim. आता जताना भी नहीं आता हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं मिटाते हैं तुम्ही से प्यार करते हैं तुम्ही से ही क्यों छुपाते हैं तुम्ही से ही क्यों छुपाते हैं जुबां पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं आता हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता छुपाना भी नहीं आता जताना भी नहीं आता ಜಂಪಿಗೆ ಮರದ ಹಸಿರೆಲೆ ನಡುವೆ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡೆ ಕವ್ವ ಕವ್ವ ಎನ್ನುತ್ತ ತನ್ನಯ ಗೆಳೆಯರ ಕರೆದಿತ್ತು ಅದ ಕೇಳಿ ನಾ ಮೈ ಮರೆತೆ ಸ್ವರವೊಂದು ಆಗಲೇ ಕಲಿತೆ ಹಾಡಿದೆ ಈ ಕವಿತೆ ನಾ ಹಾಡಿದೆ ಈ ಕವಿತೆ ಸಂಪಿಗೆ ಮರದ ಹಸಿರೆಲೆ ನಡುವೆ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಿತು ದೂರದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಗಂಟೆಯು ಮೊಳಗಿತ್ತು ದೂರದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಗಂಟೆಯು ಮೊಳಗಿತ್ತು ದಂಡನ್ನುತ್ತ ತನ್ನಯ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದಿತ್ತು ಅದ ಕೇಳಿ ನಾ ಮೈ ಮರೆತೆ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಗಲೇ ಕಲಿತೆ ನಾ ಹಾಡಿದೆ ಈ ಕವಿತೆ
ಚೆಂಚಲಿ ಮಾವಿನ ವಾಟೆ ಮರದ ಕೋಟೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಕಲಿಸಿ ಗಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಸಿ ನಲ್ಲಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಗಾರಿ ಓಡಿಸಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪನೆ ಇರಿಸಿ ಶನಿ ಮತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಹುಡುಗೆ ಬನ್ನಿ ಉದಾರ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು, ಗುಂಡನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಟಾನು, ಕಾಲೇಜರಿಗೆ ಸರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾನು, ಪುಸ್ತಕ ಬಿತ್ತು, ಚೀಲ ಬಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತು, ಮೈಕೈ ಎಲ್ಲ ಕಸರಾಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ಅಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಅಮ್ಮನ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಜೊಪ್ಪು ಮೈಸೂರು ಹೋದೆ, ದೀಪ ತಂದೆ, ದೀಪ ಹೋಯ್ತು, ಅಮ್ಮನಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಚಪಾತಿ ಕೊಟ್ಲು, ಚಪಾತಿ ಹೋಯ್ತು, ಅಪ್ಪನಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು, ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟ, ಬಣ್ಣ ಹೋಯ್ತು, ಕರಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕರಡಿ ನನಗೆ ಸಲಾಮ್ ಕೊಟ್ಟ.